Okay, we are discussing the metric representation of symmetry operations, and we have already learned how to represent the different operations like rotation and different operations like a reflection and inversion in terms of matrices, right? And today, what we are going to consider is the metric representation of rotation. And in order to begin with, let us consider some simple rotation. By simple rotation, I mean C2 rotation. C2 rotation. C2 rotation about the z-axis. So we can call this as C2z. So let me take an example. The common example is water molecule. So oxygen atom is here. There are two hydrogen atoms as well. Hydrogen, two hydrogen atoms. Okay. So these are hydrogen atoms, and I am going to rotate this molecule about the C2 axis. This is the C2 axis, and suppose that this C2 axis is the Z axis itself. So this is the C2Z rotation. Since the molecule is being rotated by about a C2 axis, the molecule is a 180-degree rotation, right? Molecule is undergoing a 180-degree rotation. So after the C2 rotation, we get a similar orientation. In order to distinguish the hydrogens, let me call this as hydrogen number 1 and this as hydrogen number 2. So after the rotation, means after 180-degree turn, we get this orientation. Okay, oxygen atom is there because it is in the axis itself, and we have the hydrogen atom here, but this hydrogen atom is H2. H2 was in the right side earlier. Now it is in the left side after the rotation. And what we are getting here in the right side is H1. Okay, this is H1. So this is what we are getting after the C2Z rotation. The rotation, 180-degree rotation about the Z axis. So what we can see here is, or we are going to check what is the changes in the x, y, z coordinates of any point inside this molecule during this symmetry operation. Okay, during this symmetry operation. So ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. For example, let us take any point here. Let us take the midpoint of the hydrogen atom. Midpoint of the hydrogen atom. So hydrogen atom can be considered as a small ball. The midpoint of the ball is under our consideration. Okay, midpoint of the hydrogen atom. 1. So let us consider that the coordinates of this midpoint of the hydrogen atom 1 was x1, y1, z1. And after the rotation, this hydrogen 1 moves to the other side, means the position occupied by the hydrogen 2 earlier is now occupied by hydrogen 1. So this point means the midpoint of the hydrogen 1 ball is now here. And now this position coordinate is x2, y2, z2. Okay. And what will be the relation between x1, y1, z1 and x2, y2, z2? This is a rotation about the z-axis. Since it is a rotation about the z-axis, the z coordinate is not going to change. So we can obviously write z1 is equal to z2. Okay, because if the rotation is about the z-axis, so the z coordinates of the point will not change. What about the x and y coordinates? x1, y1, x1, y1 ഉം x2, y2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? ഇതൊരു 180-ഡിഗ്രി ടേൺ ആണല്ലേ. എക്സ് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള 180-ഡിഗ്രി ടേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ആറ്റംസിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഹൈഡ്രജൻ 2ന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ 2ന്റെ പൊസിഷൻ ഹൈഡ്രജൻ 1ന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിഗണിച്ച റിഫ്ലക്ഷനും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു എക്സ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിനിന് അബൌട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ y z plane about at reflection നടത്തുമ്പോൾ y and z coordinates remained unchanged and x coordinate was changing.
ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ തന്നെയല്ല റൊട്ടേഷൻ. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ അതേ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി, ഈ മോളിക്യൂളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ, ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചർ, ഓക്കെ, ആ ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ ഓരോ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. മീൻസ് I am making some dots in I am making a dot in each atom and the dots are made in the back side of the board. നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡോട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കില്ല. പക്ഷേ C2 റൊട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ, ഒരു റൊട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പം ബാക്ക് സൈഡ് എന്ത് വരും, ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരും. അപ്പം C2 റൊട്ടേഷന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ട് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഒരു നീല ഡോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ടും അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ 1ൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ടും അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും പുറകിൽ വശത്തുണ്ടായിരുന്ന ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇവിടുത്തെ മറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകൾ, ഇസഡ് ആക്സിസ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ആ കോർഡിനേറ്റുകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ C2 ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസിൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ C2 റൊട്ടേഷൻ ദ x1 will be converted to minus x1. അതുപോലെ x2 y1 will be converted to minus y1 ആയിട്ട് മാറും. Okay, that is what is happening during the during the C2 Z operation, and Z1 will be remained as Z1. That is why we said Z1 is equal to Z2. So നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് C2 Zന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ x1 എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മൈനസ് x1 ആയിട്ട് മാറുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 is equal to minus x1. And y2, that is a new coordinate of new coordinate position, new y coordinate, right? That new y coordinate y2 is equal to the negative of the initial coordinate, that is minus y1. And z coordinate z2 is equal to z1 itself. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കും? -1x1 plus 0y1 plus 0z1 is equal to x2. Okay, and I can write 0x1 minus 1y1 plus 0z1 is equal to y2. Okay, and I can write like 0x1 plus 0y1 plus 1z1 is equal to z2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെക്ചർ കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ലെക്ചർ കേൾക്കാൻ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ, ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെയും മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കും? I can write the coefficients of x1, y1 and z1 in one matrix. -1, 0, 0, then 0, -1, 0, 0, 0, 1. Okay, this matrix multiplied with the column matrix x1, y1, z1 to get another column matrix, that is x2, y2, z2. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു കോളം മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ x1, y1, z1 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളിവിടെയും പറഞ്ഞത്. x1, y1, z1 is transformed to x2, y2, z2 during the C2 Z operation, right? C2 Z ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും x1, y1, z1 മെട്രിക്സ് x2, y2, z2 മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? This matrix is operated by another matrix. That operation is the multiplication by this matrix. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ C2 Z ഓപ്പറേഷൻ. C2 Z ഓപ്പറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ C2Z കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? C2Z. C2Zന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് -1 0 0 0 -1 0 0 0 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, Z ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊരു C2 റൊട്ടേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സിനാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ എലമെൻറ്റ് -1, വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റും -1 ആക്കണം. ഇസഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സി. അപ്പോൾ ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള C2 റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് 1 ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും, മറ്റേ രണ്ടും -1 ആകും. ഇനി വൈ ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും ഇസഡിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് -1 ആകും, വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടാണോ C2 റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഓക്കെ, നൗ യു നോ ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മെട്രിക്സ് ഫോർ C2 റൊട്ടേഷൻ. ഇനി നമ്മളിപ്പം പരിഗണിച്ചത് C2 റൊട്ടേഷനാണ്. C2 റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം എക്സ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു -x, വൈ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു -y, അല്ലെങ്കിൽ Z ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു Z എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നോക്കും. പക്ഷേ ഇത് 180 ഡിഗ്രി ടേൺ അല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് പറയാനൊക്കില്ല. For example, we have to talk about the C3 rotation. Okay, C3 rotation means it is a rotation through 120 degree. Or we have to talk about C6 rotation, that is a rotation through 60 degree. 120 degree rotation സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 60 degree rotation സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ഏത് തീറ്റയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആംഗിളിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ജനറൽ മെട്രിക്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ CN റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ദ Z ആക്സിസ്. Z ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് CN റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ CN റൊട്ടേഷണൽ ആക്സിസ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് θ ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് 360 ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ θ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? N ആകും അല്ലേ, N ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ CN ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ θ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി, then 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 180 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, then we can say that it is C2Z axis. 180. If the theta is equal to 120 degree, then we can say that 360 by 120 is equal to 3. So we can call this as a C3 axis. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഏത് ആക്സിസിനും വേണ്ടി, ഏത് CN ആക്സിസിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ജനറൽ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. Now just suppose a rotation about the Z axis. Z ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ Z ആക്സിസിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം Z കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? Z ആക്സിസിന് അബൌട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിനായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് XY പ്ലെയിനിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. XY പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ XY പ്ലെയിൻ ഹിയർ. ഇതാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന XY പ്ലെയിൻ. ഇത് Y ആക്സിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Y ആക്സിസ്. ഇനി Z ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. So Z axis will pass through the origin of or the meeting point of this X and Y axis, and that is perpendicular to the board of the plane. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ആണി അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആണി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ആക്സിസിലായിരിക്കും? Z ആക്സിസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ Z ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് അതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡോട്ട് പോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനൊക്കുള്ളൂ അല്ലേ.
അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള മോളിക്യൂളിലെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വൺ പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. മോളിക്യൂളിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കൺസേൺ, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എനി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ. അതുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല, മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റിനെ മാത്രമേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് പി. ഓക്കെ, ഈ പിയുടെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 y1 z1 ആണ്. x1 y1 z1. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി. ഇപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, അത് മോളിക്യൂളിലെ ഒരു പോയിന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് O ആണ്. ഇതാണ് O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ആ ഓയിലൂടെയാണ് എല്ലാ ആക്സിസിലും കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓയിൽ നിന്ന് പി വരെ ഒരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ വെക്റ്റർ ഫ്രം O ടു പി. O മുതൽ പി വരെ ഒരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെക്റ്റർ ഒ പി. ഈ വെക്റ്റർ ഒ പിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആറാണ് വെക്റ്റർ ഒ പിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഐ ഹാവ് എ വെക്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വെക്റ്റർ ഒ പി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെക്റ്റർ ഒ പി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെക്റ്റർ ആർ. വെക്റ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആണ്, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്റ്റർ ഒ പി ആർ. അപ്പോൾ ഈ വെക്റ്റർ ഒ പി എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദ വെക്റ്റർ ഒ പി ആക്ച്വലി ഈസ് എ വെക്റ്റർ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ദ പോയിന്റ് പി ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ. ആൻഡ് നൗ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ബീയിങ് റൊട്ടേറ്റഡ്. ഈ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അത് ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, മറിച്ച് പി ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഞാനൊരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തുകയാണ്. തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഈ ഒരു പാത്തിൽ കൂടി, ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണിത്. ഈ പാത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു, അത് Q എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. ഈ Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x2 y2 z2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് മറ്റൊരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ വെക്റ്റർ ഫ്രം O to Q. ഇവിടെ ഒരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലേക്ക് ഒരു വെക്റ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലേക്ക് വരച്ച വെക്റ്റർ ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്ര തന്നെയാണ്? അതും 6 തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ പോയിന്റ് പി ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല. കാരണം ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 6 തന്നെയാണ്. അതായത് ആ പുതിയ വെക്റ്ററിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 6 തന്നെയാണ്. സോ magnitude of vector OQ is also equal to R. പുതിയ വെക്റ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും 6 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ബൈ ആംഗിൾ തീറ്റ. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വെക്റ്റർ ഒ പി എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആൽഫ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെക്റ്റർ ഒ പി ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ്. ആ റൊട്ടേഷന് തൊട്ട് മുമ്പാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ x1ൻ്റെയും y1ൻ്റെയും z1ൻ്റെയും റിലേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. z1ൻ്റെയും z2ൻ്റെ റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അത് z1 z2 ആണ്. കാരണം എന്താ, അത് z ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? x1ൻ്റെയും y1ൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സിലായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, x1ഉം y1ഉം x2ഉം y2ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്, let me draw two perpendiculars to the x-axis from the point Q and from the point P. So Q will ഞാനൊരു perpendicular ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. So this is the perpendicular from Q to the point to the axis X, and then I am going to draw
another perpendicular. So I'm going to draw. So let me draw this perpendicular here. Okay. Then I am going to draw another perpendicular from the point Q, to the x-axis. So this is this one. Okay. The രണ്ട് perpendiculars ആണ്, x ആക്സിസുമായിട്ട് perpendiculars ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ടിടത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ രണ്ട് ആംഗിളും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഈ R എന്നും ഇതിനെ R എന്നും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനെ ഞാൻ S എന്നും വിളിക്കുകയാണ്. R ഉം S. Okay. So we have the new points R and X which are the meeting points of the perpendiculars in the x-axis. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ x1ഉം x2ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, y1ഉം y2ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ചില സങ്കേതങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് two triangles here with a 90 degree angle. One of the angle is 90, right angle triangle here. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എനിക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ റിലേഷൻസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ്? OSP എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെയാണ്. ട്രയാങ്കിൾ OSP എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ OSP എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. ഞാൻ അതിനകത്ത് ആദ്യം കോസ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കോസ് ആൽഫ OSPയിലുള്ള ആംഗിളാണല്ലോ ആൽഫ, അല്ലേ? OSP എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആൽഫ. കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു OS, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടെന്യൂസ്. ഹൈപ്പോട്ടെന്യൂസ് ഈസ് OP. OS by OP. Okay. OS by OP ആണ് cos alpha. Therefore OS is equal to OP cos alpha എന്ന് എഴുതാം, അല്ലേ? ഇവിടെ OP സത്യത്തിൽ എന്താണ്? OP എന്ന് പറയുന്നത് OP is equal to R ആണ്, അല്ലേ? OP is equal to R. So I can write it like that is equal to R cos alpha എന്ന് എഴുതാം. R cos alpha. സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ OS എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് OS എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നോക്കുക. OS is equal to OP cos alpha ആണ്. OP എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ്. OS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? OS x ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലേ? അതെന്ന് പറയുന്നത് x1 തന്നെയാണ്. ഈ പോയിന്റിന്റെ x ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? x1 ആണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പിയുടെ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x1, y1, z1 ആയിരിക്കുന്നത്. പിയുടെ x കോർഡിനേറ്റ് എത്ര തന്നെയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എസിൻ്റെയും x കോർഡിനേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് OS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x1 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R cos ആൽഫ എഴുതാം. x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R cos ആൽഫ. അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R cos ആൽഫ. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ സൈൻ ആൽഫ പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സൈൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് PS ഡിവൈഡഡ് ബൈ OP ആണ്. PS ഡിവൈഡഡ് ബൈ OP ആണ്. Therefore PS ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP സൈൻ ആൽഫയാണ്. OP സൈൻ ആൽഫ. ഓക്കെ. ഇവിടെ PS എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? PS എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അത് y ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലേ? y ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ y ആക്സിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? അത് y1 ആയിരിക്കും. കാരണം പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ OSP എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ PS എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ y1 എന്ന് എഴുതും. y1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. OP ഈസ് ഈക്വൽ ടു R. സോ R സൈൻ ആൽഫ. സോ y1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R സൈൻ ആൽഫ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനെ പരിഗണിക്കാൻ പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ORQ ആണ്. ORQ. Triangle ORQ. So let us consider the triangle ORQ.
ഈ ഒ ആർ ക്യൂവിലെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഒ ആർ ക്യൂവിലെ ആംഗിൾ ഒ ആർ ക്യൂ. ഇവിടെ ആംഗിൾ ആൽഫയല്ല തീറ്റയും അല്ല, മറിച്ച് എത്രയാണ്? ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റയാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ. ആൽഫയും തീറ്റയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ. കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? ഒ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ, കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂ അല്ലേ. ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോട്ടെ. ഒ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ adjacent side divided by ആർ ക്യൂ. നോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, this was a mistake. ആർ ക്യൂ അല്ല, എത്രയാണ്? ഒ ക്യൂ ആണ്. ഒ ക്യൂ, ഒ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യൂ. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഒ ക്യൂ ആണ്. ഒ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യൂ. ഒ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് therefore ഒ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റയാണ് അല്ലേ. ഒ ക്യൂ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഒ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് അല്ലേ. ഒ ക്യൂവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആറാണ്. therefore we can write it like r cos alpha plus theta, that is equal to r cos alpha plus theta, r cos alpha plus theta. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒ ആർ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒ ആർ എന്താണ്? ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യത്തിൽ ക്യൂവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ക്യൂവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x2. therefore we can write x2 is equal to r cos alpha plus theta എന്നെഴുതാം. r cos alpha plus theta. let me call this as equation number 3. okay, ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റയും പരിഗണിക്കാം. സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ. സോ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ ആകുമ്പോൾ എന്താവും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ. അപ്പോൾ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യൂ ആണ്. ആർ ക്യൂ ബൈ ഒ ക്യൂ, ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, therefore ആർ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ്. ദെൻ ആർ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആർ ക്യൂ? ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണത്. therefore we can write it like y2. so y2 is equal to r sin alpha plus theta. let me call this as equation number 4. ഇനി ഞാൻ ചില റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇനി x2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്പർ 3യിൽ നിന്നുള്ള x2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ x2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ആൽഫ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ആർ കോസ് ആൽഫ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ആർ സൈൻ ആൽഫ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാണ്. വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ആർ കോസ് ആൽഫ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആർ കോസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1 ആൻഡ് ആർ സൈൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു y1. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പറിൽ നിന്നും 1ൽ നിന്നും 2ൽ നിന്നും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ആർ കോസ് ആൽഫ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് x1 ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് x1 കോസ് തീറ്റ മൈനസ് y1, കാരണം ആർ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആണ് അല്ലേ. y1 സൈൻ തീറ്റ. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ x2 എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. ഓക്കെ,
അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4നെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. y2 is equal to r sin alpha plus theta എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ആൽഫ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. സോ y2 is equal to r sin alpha cos theta, sin alpha cos theta plus r cos alpha sin theta, cos alpha sin theta. Okay, we already know that sin alpha, what is sin alpha? Sin alpha is equal to r sin alpha is equal to y1. So r sin alpha എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ y1 എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, r sin alpha y1 cos theta plus r cos alpha, that is equal to x1, that is x1 sin theta. Okay, or I can write it like y2 is equal to x1 sin theta, x1 sin theta plus y1 cos theta, y1 cos theta. Let me call this as equation number 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5നെയും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6നെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ I can write it like x1, so let me write it in a better way, cos theta x1 plus minus sin theta y1 plus 0 z1 is equal to x2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5നെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ലെറ്റ് മി കോൾ ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6നെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാണ്. sin theta into x1 plus cos theta into y1, okay, plus 0 z1 is equal to എന്താണ് y2 അല്ലേ, y2. Let me call this as equation number 8 and I am going to construct the next equation. Next equation is z2 is equal to z1. Okay, because നമ്മൾ z ആക്സിസിന്റെ ബോട്ടായിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത്, അതുകൊണ്ട് z കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. Therefore I am going to write that equation also, that is 0x1 plus 0y1 plus 1z1 is equal to z2. This is equation number 9. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ z1 is equal to z2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് 7, 8, 9 എന്ന് പറയുന്ന 3 ഇക്വേഷൻസിനെയും ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So let me take the coefficients of x1, y1 and z1 from all the 3 equations and put it as a matrix. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? cos theta, then minus sin theta, then 0, then sin theta, പിന്നെ cos theta, 0, then 0, 0, 1. Okay, ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് x1, y1, z1 അല്ലേ, x1, y1, z1, x1, y1, z1, that is equal to x2, the resultant matrix is x2, y2, z2. Okay, അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. x1, y1, z1 is transformed into x2, y2, z2 അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കേസാണ് x1, y1, z1 എന്ന് പറയുന്നത് x2, y2, z2 ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ x1, y1, z1 is transformed into x2, y2, z2. അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത്? ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ? ദാറ്റ് വാസ് ദ CN/Z ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ, CN/Z ഓപ്പറേഷൻ ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അല്ലേ. അപ്പോൾ CN/Z ഓപ്പറേഷൻ ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ നടത്തിയപ്പോഴാണ് x1, y1, z1, x2, y2, z2 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. So that is CN operation with respect to theta, with respect to Z axis through an angle theta.
തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലൂടെ ടു തീറ്റ അല്ലേ, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലൂടെ CNZ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന മെട്രിക്സ്, ഈ 3/3 മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ CNZ ഓപ്പറേഷൻ ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് അല്ലേ. സോ CNZ through theta is the matrix cos theta, then minus sin theta, 0, sin theta, cos theta, 0, 0, 0, 1. ഇതാണ് CNZ അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. CNZ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പല CNകൾ കിട്ടണം, C2, C3, C6 എന്നുള്ള പല CNs കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. വി നോ ദാറ്റ് n is equal to 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് n ആണോ വേണ്ടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി വാണ്ടഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ മെട്രിക്സ് ഫോർ C3 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ C2ൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കാം. C2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ C2ൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ C2 is equal to C2Z is equal to C2 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി ആണല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് മെട്രിക്സ് ലൈക്ക് cos 180, then minus sin 180, 0, then sin 180, then cos 180, then 0, then 0, 0, 1. Okay, and that is equal to the matrix cos 180, that is equal to minus 1, minus sin 180, that is equal to 0, and then 0, then sin 180 is again 0. Okay, and cos 180 is again minus 1, then this is 0, then this is 0, 0, 1. So this is the matrix corresponding to the C2Z rotation. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, C2Zന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ദാറ്റ് ഈസ് C2 മെട്രിക്സ്. സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജനറൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും മറ്റ് ഏത് റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. So if we wanted to construct the matrix corresponding to the C3 operation, okay, C3 operation about the Z axis, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C3 ആകുമ്പോൾ 120 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് 360/3 is equal to 120. So we can write it like cos 120 minus sin 120, 0, then sin 120, then cos 120, and then 0, then 0, 0, 1. Okay, that is equal to, ഇതാണ് cos 120 എന്ന് പറയുന്നത് -1/2 ആണ്, -1/2, then minus sin 120 എന്ന് പറയുന്നത് -√3/2 ആണ്, -√3/2, then 0, then sin 120 that is equal to √3/2, then cos 120 that is equal to -1/2, then 0, then 0, 0, 1, 0, 0, 1. So this is the matrix corresponding to C3Z rotation. Okay, ഇനി C3 സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, C3 സ്ക്വയർ about this Z axis. C3 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ C3 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നു. C3 ഓപ്പറേഷൻ 120 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ, C3 2 ടൈംസ് ചെയ്യുന്ന 240 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് cos 240 അല്ലേ, 240 ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത്, 120 + 120 240, minus sin 240, 0, then sin 240, cos 240, 0, then 0, 0, 1. So that is equal to നോക്കാം, ഇവിടെ cos 240 എന്ന് പറയുന്നത് -1/2, then minus sin 240 that is equal to √3/2, then we have a 0 here, and sin 240 is equal to -√3/2,
then we have minus half 0, then 0, 0, 1. Okay, so we have constructed the matrix for C3 square research. So from this general matrix, we can construct the matrix corresponding to different Cn rotations. Okay, I hope you understood this part also. ഇനി ലാസ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ. improper rotation. Okay, so improper rotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is a rotation followed by a reflection. Rotation followed by a reflection perpendicular to the axis of rotation. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നു, അതിനുശേഷം റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്നു. ആ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു CN-Z റൊട്ടേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക. We do a CN-Z rotation. After that we reflect it about ഏത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം? ഇസഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XY പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ വി റിഫ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ XY പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യം നടത്തുന്നത്, ലെഫ്റ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത് നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ XY CN-Z ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? SN. അതാണ് SN എന്ന് പറയുന്നത്. സോ SN ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ XY CN-Z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ XYയുടെ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ XY മെട്രിക്സ്? ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇസഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 0 0 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ 0 1 0. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ആയി. എന്നാൽ ഇസഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. 0 0 -1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സിഗ്മ XY. ഇനി CN-Zന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? cos theta, then minus sin theta, then 0, then sin theta, cos theta, 0, then 0 0 1. അല്ലേ? ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഒരു 3/3 മെട്രിക്സിനെ മറ്റൊരു 3/3 മെട്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 3/3 മെട്രിക്സ് ആണ്, ഇതൊരു 3/3 മെട്രിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു 3/3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന് മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടുത്തെ റോയെ ഇവിടുത്തെ കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം 1 0 0യെ ഇവിടുത്തെ കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 0 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ 1 × cos theta ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos theta. ദെൻ ആദ്യത്തെ റോയെ രണ്ടാമത്തെ കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം ആദ്യത്തെ റോയിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും -sin theta. ഇനി ആദ്യത്തെ റോയെ മൂന്നാമത്തെ കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഇവിടെ 1 ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് 0 ആകും. അപ്പം എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയെ ഫസ്റ്റ് കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് 1 അല്ലേ? ബാക്കി എലമെൻ്റ് എല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1നെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് sin theta മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin theta. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയെ രണ്ടാമത്തെ കോളവുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1 × cos theta ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos theta. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയെ മൂന്നാമത്തെ കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം 0 ആയി പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് 0. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റോ 0 0 -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? 0 ആയി പോകും. 0. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റോയെ 0 0 -1നെ രണ്ടാമത്തെ കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താകും? എല്ലാം 0. അപ്പോൾ നോൺ 0 വാല്യൂ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം 0 ആയി പോകും അല്ലേ? അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ റോയെ മൂന്നാമത്തെ കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. -1 × -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? -1 × 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? -1 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് SN-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം CN-Zന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സും SN കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഈ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലാണ് വ്യത്യാസം. ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ -1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു SN
rotation or improper rotation. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ go through both the lectures and you will be confident with the matrix representation of symmetry operations. And thank you for watching and stay tuned.